You are still in a mute, brother. If you open the mute and then speak, open the video also. Let me see, brother. Can you open the video? Is it right there? Yeah, open the video. Video you open. Okay, brother. Let me see. भाइजीको भिडियो देख्नु भएको छ? ए ल. Is it there? Yeah, it's okay, brother. Thank you. Is it there, brother? Yes, we can hear you, brother. अरूले म्युट गरिदिनुहोस् ल, please. Video also I put. Brother Amos has to open. Amos, book of Amos. Okay, yes. It's okay? Yes, brother, we can hear you. But when it was in the darkest, it was the video. Yes. Okay, shall we start? Yes, start, Bhaiji. We hear you, yeah. The highly exalted name of Lord Jesus Christ, loving greetings to every one of you. प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य नाममा सबैलाई जय मसीह. It's a great joy and privilege that we could meet one another, have fellowship on the Lord's Day like this, in worshiping Him, and also especially coming around God's Word now. परमेश्वरको दिनमा परमेश्वरको वचनको वरिपरि र परमेश्वरलाई आराधना गरेर यसरी आउनु तपाईं र मेरो लागि यो सौभाग्यको कुरा हो. And now as we approach God's Word, we want to turn to John's Gospel and chapter 14, John 14 and verse 27, we are meditating. आज हाम्रो बाइबल अध्ययनको लगाउमा यूहन्ना सुसमाचार 14 को 27 पदलाई चाहिँ हामी हेर्ने छौं. John 14 verse 27, this verse, peace I leave unto you, my peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो चाहिँ तिमीहरूलाई दिन्न. तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्. Shall we look to the Lord for His grace, so that our eyes of understanding may be opened and we may be given grace to hear His voice and obey Him. हामी परमेश्वरलाई यो वचनको लागि निहार्ने छौं र ताकि हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्न सकौं, परमेश्वरको वचनबाट हामी आशीष पाउँ. Loving Father, as we wait in Thy presence, Thou wilt speak to us. हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामी जस्तै तपाईको उपस्थितिमा आएका छौं, तपाई हामीसँग बात गर्नुहोस्. Open our understanding so that we may understand the scripture. हाम्रो समझलाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईको वचनबाट हामी केही कुरा बुझ्न सकौं. And keep all of us, all around us, in Thy full control. अनि तपाईको सारा अधीनता मुनि हामी सबैलाई राख्नुहोस्. And this time may be a profitable time, hearing Thy small, still, powerful voice and obeying Thee and inheriting the blessing. तपाईको सुर आवाजलाई र हामी आशीषित बन्न सकौं. Loving Father, we commit both of us into Thy loving hand for filling us with the power of the Holy Spirit, granting us every utterance from Thy loving heart. So हामी दुवैलाई यसो के पिता हामी तपाईको हातमा सुपुर्द गर्छौं र प्रभुजी तपाई
अनुग्रहको मुनि हामीलाई बोल्नको लागि तपाईले शब्द आफ्नो सिंहासनबाट दिनुहोस्। Committing ourselves into thy loving hands and giving thee all the glory, we pray with thanksgiving in the exalted name of our loving Lord and living Savior, Lord Jesus Christ. हामी आफैलाई तपाईको हातमा सुपुर्द गर्दै यो भक्ति प्रार्थना हाम्रा उद्धारकर्ता येशू मसीहको प्रेमको नाममा सुनेर ग्रहण Amen. 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 In the year 1945, after the World War II, 51 nations joined together and they formed an organization known as United Nations Organization. 1948 सालमा विश्व युद्ध समाप्त भएपछि 52 राष्ट्रहरू भेला भए। Can you hear me, brother? I can't hear you. अन्तर्राष्ट्रिय संस्था उनीहरूले Hello? स्थापित गरे। Yes, brother, I'm hearing you. Yes. Yes, go ahead, brother. दाजु Hello? यो भाइजीकोबाट डिस्टर्ब आइछ, त्यहाँ ठरर गर्ने हावा आइरहेछ दाजु। भाइजीकोबाट पंखा होला सायद, पंखा त्यो पंखा लगाएको कारणले। त्यो लाउड स्पिकर गरेर हेडफोन हटाउँदै हुनुहुन्छ दाजु। उहाँको हेडफोन छ? इयरफोन छ दाजु, इयरफोन हटाइदिएपछि राम्रो हुन्छ दाजु। If you take out the headphone, brother, and you speak with only mobile phone, then it will be all right. तपाईं बोलेको उहाँले सुन्नु भएको छैन के? Take out your earphone, Bhaiji. Take out your earphone. I am putting headphones. No. You have to take out the earphone. Yeah. I'll take out the phone, huh? Yeah, take the earphone out and speak with the mobile phone only. Then it will be all right. Thank you. Yes, now very much better. Yes. Thank you, Bhaiji. Yes, very good. Thank you, brother. Now carry on, Bhaiji. Yes, you have to bit the volume up. Volume is a bit low. You just take volume up your mobile phone. Yes, now very good. Yes. And here. Yes, very good, Bhaiji. Thank you. It's okay. Yes, but keep cutting. I don't know why. Half of is not listening. But your voice is not clear. Yes, I can hear you very clearly now. Yes. Okay, brother. Then I'll continue. But translation will be a problem because I don't know when you stop. So it's okay now? Yes, we can hear you now. No problem. Okay. So this after the formation of the UNO to bring universal peace and safeguard it and to stop all future wars, there were 17 wars fought throughout the whole world. अनि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापित गरेपछि अब लडाईहरू चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ भनेपछि अझै 17 वटा लडाईहरू संसारमा भए अहिलेसम्म। The world peace is not possible without individual peace. आज संसारमा चाहिँ शान्ति चाहिँ छैन, व्यक्तिगत शान्ति होस् अथवा संसारको शान्ति होस्, कुनै कुरा सम्भव छैन। To get individual peace, we have to go to the source of peace. What is the source? हामी व्यक्तिगत तवरले शान्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ शान्तिको जहाँ एउटा मुहान हो त्यो मुहानमा चाहिँ आइपुग्नु पर्दछ। We find in Romans chapter 16 verse 20, the God of peace
रोमीको किताब 16 को 20 पदमा चाहिँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईहरुमा आइपुग्नु पर्दछ। And 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, the Lord of अनि peace. दोस्रो थेसलोनीको किताब हामीले 6 को 17 मा चाहिँ लेखेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको शान्तिमा आइपुग्नु पर्दछ। So to have peace, we have to go to the God of peace and the Lord of peace. अनि हामीले शान्ति प्राप्त गर्नको लागि शान्तिका परमेश्वर र शान्तिका प्रभु चाहिँ हामी आइपुग्नु पर्दछ। To get peace, we have to go to the Lord of peace and God of peace. अनि शान्ति प्राप्त गर्नको लागि शान्तिका परमेश्वर शान्तिका प्रभु कहाँ हामी आउनु पर्दछ। Get it individually, personally. अनि मात्र हामीले व्यक्तिगत तौरले आज यो शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। One day a guest came into a house. अनि एक दिन चाहिँ एउटा घरमा पाहुना आए, and there was a small boy and he was pestering this guest with so many questions. अनि त्यो एउटा त्यो घरमा सानो केटा थियो, अनि त्यो केटाले घरमा आएको पाहुनालाई धेरै प्रश्नहरू सोधे। So it was a big nuisance for the guest. अनि त्यो पाहुनाको लागि चाहिँ एकदमै उलाई दिगदारी बनाइरहेको थियो केटाले। To get rid of the boy for some time, he searched here and there. In his pocket, he found an old world map. अनि त्यो केटाबाट चाहिँ भाग्नको लागि यता त्यता गए त्यो पाहुना। अब त्यो केटालाई चाहिँ कसरी मनाउनु, उनले पकेटमा हात हालेपछि चाहिँ संसारको पुरानो नक्सा चाहिँ उनको पकेटमा थियो। He tore the old maps into pieces, gave it to the boy and said, now go, fix the world all right and bring. अनि उनले चाहिँ त्यो म्यापलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर त्यो केटालाई दिएर एउटा कुनामा जाऊ र यो म्यापलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सिङ्गो बनाएर तिमी म कहाँ लिएर आऊ भनेर त्यो मान्छेले केटालाई भने। So the guest thought the boy would not come and trouble him for at least hours together. अनि उनले त्यो पाहुनाले सोचेका थिए त्यो केटा चाहिँ मलाई आइकन उले घरिघरि अब दुःख दिँदैन, झिझाउँदैन भनेर सम्झेका थिए। In few minutes the boy came running, sir, the world is all right. अनि तुरुन्तै त्यो केटा दगुरेर अनि त्यो संसारको नक्सा लिएर त्यो पाहुना कहाँ आइपुगे। He correctly pasted the world map. अनि त्यो मान्छेले चाहिँ संसारको नक्सालाई चाहिँ एकदमै ठिक प्रकारले बनाएको थियो। And the guest was wonderstruck and asked the boy, how did you do it? अनि त्यो पाहुना छक्कै परेर त्यो केटालाई भने तिमीले कसरी यो काम गर्यौ? The boy said it was easy. On the other side of the map was a picture of a man. I made the man all right and the world became all right. अनि त्यो केटाले भन्यो त्यो नक्साको पछाडि चाहिँ एउटा मान्छेको नक्सा थियो, त्यो मान्छेको नक्सालाई जब मैले जोडे संसार पनि ठीक भइहाल्यो, संसारको नक्सा पनि ठीक भयो। So beloved, when the man becomes all right, one man, single man, individual man, then the world becomes all right. So प्रियहरू, जब हामी व्यक्तिगत मान्छे ठीक हुन्छौं अनि व्यक्तिगत मान्छे ठीक भएपछि संसार चाहिँ आफै ठीक भइहाल्छ। Our loving God has made at least 5 provisions to enjoy this peace individually. हाम्रा परमेश्वरले यो 5 वटा शान्तिलाई चाहिँ अनुभव गर्नको लागि चाहिँ 5 वटा प्रावधानहरु मान्छेको लागि तयारी गर्नु भएको छ। And the first way of enjoying peace is salvation. पहिलो हामीले चाहिँ शान्तिलाई उपभोग गर्नु हो, आनन्द मनाउनु भने चाहिँ उद्धार मुक्ति हो। When a baby is born into the world, that baby, we may think sinless, but the baby is born in sin. आज जब संसारमा एउटा नानी जन्मन्छ, त्यो नानी चाहिँ एउटा पापमय अवस्थामा जन्मन्छ। And King David in Psalm 51 verse 5, he says, behold, I was shapen in iniquity, in sin did my mother conceive me. दाउदले भजन संग्रह 51 को 5 मा भन्दछन्, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र मेरी आमाले मलाई पापमा गर्भधारण गरिन्।
And the holy God cannot countenance sin. पवित्र परमेश्वर चाहिँ पापलाई परमेश्वरले देख्न सक्नुहुन्न. Every human being, whatever may be the birth, very good family with a very spiritual, with a very great spiritual understanding and growth, or whatever may be the standard, every human being born into this world is born in sin as a sinner, and that's why he becomes an enemy of God. हामी चाहे जस्तो सुकै घरानामा, बडुवा घराना, सानो घराना, पढे लेखेको घरानामा हामी किन नजन्मौं, मानव जाति चाहिँ यस संसारमा पापमा जन्मन्छ र पापमयमा अधर्ममा उत्पन्न हुन्छ. But our loving God loves every sinner. तर हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले सबै पापीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. But he cannot accept a sinner unless his sins are forgiven and his sin is taken away. परमेश्वरले पापीलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म उसको पाप क्षमा हुन्छ र उसको पापलाई चाहिँ हटाइन्छ. God sent his only son, Lord Jesus Christ, into this world. परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो. And he was a sinless one. उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो. We find in Isaiah 53 verse 5 we are reading. अनि यसैया Isaiah 53 verse 5. यसैया 53 He को was 5 wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. With his stripes we are healed. तर उता हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो, हाम्रै अशान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं. You cannot find any mistake in God's word. परमेश्वरको वचनमा हामीले गल्ती कहिले पनि पाउँदैनौं. And here we find this verse is in two tense, past tense and present tense. यो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ भूतकालमा र वर्तमान कालमा लेखिएको छ. Lord Jesus was wounded for my transgression. He was bruised for my iniquity. On the cross, the punishment of my sin came upon him. All past tense. सबै यो भूतकालमा लेखेको छ. तर प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो अपराधहरूका निम्ति घायल हुनुभएको थियो अनि मेरै अधर्मको निम्ति चोटै चोट उहाँमाथि परेको थियो. It happened around 2000 years ago. यो चाहिँ लगभग 2000 वर्ष अगाडिको कुरा हो. But what can it do it today? अनि आजको दिनमा यो कुराले के भनिरहेको छ? The last part is in present tense. What we get out of Christ's suffering on the cross. यो वचनको अन्तिम खण्डमा चाहिँ वर्तमान समयको बारेमा बताइरहेको छ, जुन कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा दुःख सहनु भयो. By his stripes, by his wounds, or clearly by the blood coming out of his wounds, I am healed of the sins disease today. अनि उहाँको कोर्राको चोटहरूद्वारा म निको भएँ. उहाँले कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको त रगतद्वारा मेरो पापको क्षमा भएर पापको रोगबाट चाहिँ म निको भएँ. See, beloved brother, beloved sister, the only answer for sin in my individual life is the blood of Lord Jesus Christ. मेरो प्रिय दाजुभाइ, मेरा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो पापको खास प्रश्नको उत्तर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतमा मात्र त्यसको उत्तर छ. Again we find in Colossians chapter 1 verse 20, by the blood of his cross he obtained peace. कोलोसीको किताब 1को 20 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगतमा हामीले शान्ति प्राप्त गर्यौं. So a holy God, a sinner can approach and become the friend of a holy God by the blood of Lord Jesus Christ. अझ पवित्र परमेश्वरको पापी मान्छे साथी यतिखेर मात्र बन्न सक्छ उहाँको पवित्र रगतले जब ऊ धोइन्छ.
being justified by the blood of the Lord Jesus Christ, we have peace with God through his Son, Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ र उहाँका प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा हामी परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुँदछ। So I have to believe it, and I have to ask the Lord Jesus Christ to forgive me, cleanse me with his blood, come into my life. अनि मैले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले मेरो पाप धोइ माग्नुपर्छ र चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो हृदयमा स्वागत गर्नुपर्छ। I, a sinner, one day when I was 16 years old, one night, I asked the Lord to forgive all my sins, cleanse me with his blood, come into my life, a small prayer. अनि मैले पनि जब म 16 वर्षको जवान थिएँ, त्यो दिन एक रात मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो जीवनमा भित्राएँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको रगतले मेरो सबै पापलाई धोइदिनुहोस् भनिकन मैले स्वीकार गरेँ। And nothing I felt. अनि मैले कुनै कुरा त अनुभव गरिन। But when I came to my room and put on the light, जब मेरो कमरामा आइकन मैले बत्ती बाले, oh, everything was very, very bright. ओ सबै कुराहरू यतिमै उज्जवल भएको थियो। My heart was bright. Everything around me was bright. I can see there is peace living within me. मेरो हृदयभित्र पनि ज्योति चम्केको थियो, बाहिर पनि ज्योति चम्केको थियो अनि मेरो हृदयमा मैले शान्तिको अनुभूति मैले गरिरहेको थिएँ। Individual peace is possible by accepting the power of the blood available for me, asking the Lord Jesus Christ to forgive me, cleanse me with that blood, then comes the peace into me. अनि व्यक्तिगत तौरले मेरो पापलाई मैले मानिलिएँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगतलाई मैले जब मेरो पापलाई धोइ मागे अनि परमेश्वरको शान्ति चाहिँ साँचो शान्ति मेरो हृदयमा आयो। Bible doesn't say understand it. I didn't understand anything, but I did what God's word said, and simple faith worked out the great salvation in me on that day. अनि मैले कुनै कुरा समझदारीमा बुझेर मैले गरेको होइन, तर बाइबलले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले साधारण विश्वास गरेँ, यो कुरालाई मैले अंगीकार गरेँ अनि त्यसपछि यो कुरा मैले प्राप्त गरेँ। My dear brother, my dear sister, is there anybody who is not sure of your sins forgiven, sure about salvation has come to me? Ask the Lord Jesus Christ to cleanse you with his precious blood he shed on the cross. The blood has power to heal you of sin disease, cleanse you, and God of peace will come and dwell in you. There will be peace reigning in your life. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसलाई तपाईले पूर्ण पाप क्षमाको अनुभव छैन, तपाईले तत्कालै प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ अहिले भन्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईले क्रुसमा बगाइदिनु भएको रगतले मेरो जन्मै कर्मैको पापलाई धोइदिनुहोस् अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईको हृदयमा स्वागत गर्नुहोस् अनि तपाईले वास्तविक शान्ति तपाईको हृदयमा तपाईले पाउनुहुनेछ। There is another important thing also we should know. अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हामीले जान्नै पर्छ। One of the names of Lord Jesus Christ in the book of Isaiah, chapter 9 and verse 6 is, अनि यशायाको किताब 9 अध्यायको 6 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टको अर्को नाम दिएको छ, Prince of Peace. शान्तिका राजकुमार। He is the Prince. उहाँ चाहिँ राजकुमार हुनुहुन्छ। And again we find in the book of Hebrews, 7th chapter, 2nd verse, अनि हिब्रूको किताब 7 को 2 पदमा अर्को ठाउँमा हामी यो कुरा पाउँदछौँ। Hebrews 7:2, we find King of Peace, the name of Lord Jesus. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ शान्तिका राजा भनिकन हिब्रू 7 को 2 पदमा बताइएको छ। So make him the king of your life. Make him the prince of your life. तपाईको जीवनमा उहाँलाई राजकुमार, तपाईको जीवनमा राजा तपाईले बनाउनुहोस्। My dear believer, true, you received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior in your heart, but now somebody is on your heart's throne. अनि मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
तपाईले जब मुक्तिदाता बनिकन तपाईको हृदयमा उहाँलाई राजा स्वीकार गरेर तपाईको हृदयमा तपाईले बसाल्नुपर्छ। Maybe money is ruling your life. हुन सक्छ तपाईको हृदयमा अरु कुनै राजा भएर बसेको छ, पैसा रुपैयाँ पैसा चाहिँ राजा भएर बसेको हुन सक्छ। Or secret sins may be ruling, and dirty websites may be ruling. अथवा हुन सक्छ गोप्य लुकेको पापहरू अनि तपाईको चाहिँ नराम्रो यस्तो छाडा कुनै कुराहरू यस्ता कुराले तपाईको हृदयमा राज्य गरेको हुन सक्छ। We have to search our lives whether Lord Jesus Christ is King of my life, or I have thrown him away to a background in my life. अनि हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो हृदयमा चाहिँ राजा बनिकन स्वीकार गर्नुपर्छ कि भने मेरो पृष्ठभूमि त्यो कुराले मेरो हृदयमा राज्य गरिरहेको छ, यो कुरालाई मैले बाहिर निकाल्नु पर्छ। Let him rule in our life, then there will be peace within us, and through us other people will also get peace. अनि जब उहाँलाई हामी हाम्रो हृदयमा राज्य गर्न दिन्छौँ हामीले पनि शान्ति पाउने छौँ र हामीद्वारा अरूले पनि शान्ति पाउने छन्। And second provision for peace is sanctuary. अनि दोस्रो प्रावधान छ शान्तिको लागि, त्यो चाहिँ हो निवास स्थान। Psalm 122 and verse 7. Psalm 122 and verse 7. Peace be within thy walls and prosperity within thy palaces. भजन संग्रह 122 को 7 पद। Psalm 122 verse 7. भजन संग्रह 122 को 7 पद, भजन संग्रह 122 को 7 पदमा लेखेको छ, तेरा पर्खाल भित्र शान्ति होस् र तेरा महल भित्र उन्नति होस्। Here we find this within the walls of Jerusalem there will be peace. अनि पर्खाल भित्र यरुशलेमको पर्खाल भित्र शान्ति हुनुपर्छ। The name Jerusalem itself means city of peace. अनि यरुशलेमको नामको अर्थ हो शान्तिको सहर। That is, peace will be dwelling within Jerusalem's walls. अनि शान्ति चाहिँ यरुशलेमको पर्खाल भित्र होस्। We know that in the Old Testament, wherever the name Jerusalem or Zion comes, in the New Testament for us believers, it means the church. जब पुरानो नियममा चाहिँ यरुशलेम र सियोन भन्ने शब्द आउँछ, नयाँ नियमका विश्वासीहरूको लागि चाहिँ यो मण्डली हो। Within the place where we find the church, in the church is the peace. अनि जहाँ मण्डली छ प्रभुको मण्डली भित्र चाहिँ शान्ति छ। Why unnecessary disturbance in heart? किन आज हाम्रो हृदयमा बिना बित्थैको गडबडी छ? Why there is no calm, quiet, and also the great peace ruling in our life? Why not ruling? किन हाम्रो हृदयमा चाहिँ आज शान्तिले राज्य गरिरहेको अवस्था छैन? The reason we find in Psalm 84 verse 3. अनि यो चाहिँ Psalm 84 verse 3. भजन संग्रह 84 को 3 पदमा यो कुरा पाउँछौं। Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. हो हे सेनाहरूका परमप्रभु, मेरा राजा र मेरा परमेश्वर, तपाईका वेदीहरू यहाँ भङ्गेराले बसेर र गौथलीले आफ्नो निम्ति गुण पाएकी छ, जहाँ त्यसले आफ्ना बच्चाहरूलाई राख्दछे। Here we find that there are two birds mentioned. One is sparrow, another is swallow. यहाँ दुईवटा चराहरूलाई चाहिँ बताएको छ, एउटा चाहिँ भङ्गेरा हो र एउटा गौथली। And both the birds, they do not have peace. They would not live in peace. अनि त्यो दुवै प्रकारका चराहरू चाहिँ शान्तमय वातावरणमा बस्न सक्दैनन्। Sparrow is a wandering bird. अनि भङ्गेरा चाहिँ यत्र त्यत्र कुदी हिँड्ने चरा हो। Same building, one room to another, one corner to another.
अनि त्यही घरमा चाहिँ एउटा कुनादेखि अर्को कुना, अर्को कुनादेखि अर्को कुनामा उडिबस्छ। But swallow, migrating bird. तर गौँथली चाहिँ एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा बसाइसराई गर्ने चरा हो। Would appear now, but after a few months only again appear. In between you cannot see that. अनि केही महिनामा तपाईले देख्नुहुन्छ, केही महिनामा चाहिँ उ चाहिँ उडेर कहाँ पुग्छ देख्नुहुन्न। Always wandering. सधैँभरि घुमिहिँड्ने। So both the birds are peaceless birds, no peace. अनि दुवै चराहरू चाहिँ शान्ति रहित चराहरू हुन्। But we find them in the altars having peace with their families. अनि तर उनीहरू चाहिँ एउटा घरमा बस्दछन् जहाँनेर शान्ति हुँदछ। In the tabernacle and the temple there were two altars. अनि निवास स्थान र मन्दिरमा चाहिँ दुई प्रकारको वेदी हुँदछ। One altar is the brazen altar. अनि एउटा चाहिँ वेदी हो जो चाहिँ बाटा हो, त्यो चाहिँ तामाको हुँदछ। Which is speaking about the cross where Lord Jesus Christ took my judgment, your judgment upon him. अनि त्यसले चाहिँ त्यो वेदीले चाहिँ बलिदानलाई बताउँछ जहाँनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ बलिदान गर्नुभयो, मूल्य चुकाउनु The भयो। work of the cross starts at the time of salvation but continues throughout our life. अनि जो क्रुसको काम चाहिँ मुक्ति उद्धारको समयमा र हाम्रो जीवनभरि नै त्यो क्रुसले काम गर्दछ। We learn to die for our dreams, our plans, our desires, our name and fame, our comfort. So we identify with our death with the Lord Jesus Christ on the cross. अनि क्रुसमा चाहिँ हामी दिनौं मर्नुपर्छ हाम्रो नामको लागि, हाम्रो ख्यातिको लागि, हाम्रो चाहिँ अनिखेर रुपियाँ पैसाको लोभ, संसारको लोभ, अभिलाषाको कुराहरू चाहिँ जुन क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यहाँनेर हामी मर्नु पर्दछ। In the church, if I have to enjoy peace with other people, and in the family, if there has to be peace, then myself should die. अनि मण्डलीमा चाहिँ हामीले एकअर्कासँग चाहिँ हाम्रो शान्ति कायम राख्नु हो भने चाहिँ मेरो अभिलाषाका कुराहरू चाहिँ पुरा मर्नु पर्दछ। And again we see another altar, incense altar, speaks about intercessory prayer. अनि अर्को वेदी हो, त्यो वेदीमा चाहिँ धूप बालिन्छ, त्यो धूपले चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थनालाई बताउँदछ। When I pray for each member of my family, when I pray for the members in the church, then a new love comes into me and there will not be any war, there will be only peace. अनि जब मैले मेरो परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको लागि प्रार्थना गर्छु, मण्डलीमा भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि प्रार्थना गर्छु, त्यसपछि त लडाई झगडा हुँदैन किनभने त्यहाँनेर प्रेमको सिर्जना हुँदछ। Do you have family prayer? तपाईको पारिवारिक सेवा हुँदैछ के? Because prayer together is important. Do you attend church prayer? अनि यस्तो परिवार चाहिँ तपाई सबै जुटेर गर्नुपर्छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। And beloved, it is very important that as we intercede together, we are kept together as a family, as an assembly. अनि तपाईहरु परिवार एक हुनु हो, मण्डली एक हुनु हो भने प्रियहरु तपाईको पारिवारिक प्रार्थना हुनुपर्छ अनि प्रार्थना प्रत्येकको लागि प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। And the third provision is scripture. अनि तेस्रो प्रावधान हो परमेश्वरको वचन। We find it in Psalm 119. Psalm 119 and verse 165. Psalm 119 verse 165. भजन संग्रह 119 को 165 पद, भजन संग्रह 119 को 165। तपाईको व्यवस्थालाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति ठूलो शान्ति हुन्छ अनि उनीहरूले कुनै कुरामा ठेस खाने छैनन्। Beloved, if we love God's word, we will have great peace.
and nothing shall offend us. प्रियहरू हेर्नुस् त, जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छौं, हामी कहिले पनि ठेस खाँदैनौं अनि हामीलाई ठुलो शान्ति हुन्छ। They love God's word. I'll get up early morning to read God's word, meditate. अनि परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नु हो भने चाहिँ हामी एका बिहानै उठेर चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ। Before hearing other voices on daily basis, I would hear God's voice. अनि हामीले अरू आवाजलाई सुन्नुभन्दा अगाडि पहिला परमेश्वरको वचनलाई पढेर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। Why there is disturbance in our life? किन हाम्रो जीवनमा चाहिँ अहिले त्यस्तो गडबडी छ? Because God's word now is not taking its rightful place. किनभने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठिक प्रकारको स्थान दिएको छैन। We have time for everything, हामी सबै कुराको लागि हाम्रो समय छ, but we don't have time for God's word. तर परमेश्वरको वचनको लागि समय छैन। Family prayer also, we cannot read one chapter fully. अनि पारिवारिक सेवामा पनि पुरा एक अध्याय पढिदैन। And as a church, if we come for Bible study, people do not value it nowadays. अहिले बाइबल अध्ययनको लागि जब मण्डलीमा आइन्छ, कसैले पनि वास्तै गर्दैन। And lack of peace, the reason is negligence towards God's word. आज मान्छेको जीवनमा शान्ति नहुनुको खास कारण चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लापरवाही गरिएको छ। Beloved, God's word has power even today. प्रियहरू, परमेश्वरको वचनमा अहिले पनि एकदमै सामर्थ्य छ। When Lord Jesus Christ was upon this earth, in Mark's Gospel, chapter 4 and verse 39, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो, मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 49 पदमा, when a great storm came, the Lord rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. अनि 4 को 39 मा जब ठुलो आँधी तुफान आएको थियो, प्रभु येशू मसीहले आँधी तुफानलाई शान्त पार्नुभयो। In your life, in my life, all the storms can be calmed by God's word. तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा यस्ता ठुला आँधी तुफानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ शान्त बनाउन सक्नुहुन्छ। And the world was created by God's word. अनि सारा संसार पनि परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि गरिएको हो। And we find in the book of Genesis, chapter 1, starting from verse 8, and God said, and God said, and God said, and everything was created. आज उत्पत्तिको किताब 1 को 8 पदमा परमेश्वरको वचनले बताएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो अनि सबै कुराहरू चाहिँ भइगए। And that is why we find in the book of Hebrews, chapter 11, and the book of Hebrews, and the 11th chapter, हिब्रूको किताब and verse 3, the worlds were framed by the word of God. परमेश्वरको हिब्रूको किताब 11:3 विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौं परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए, यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्। Worlds, the known world for man is very, very limited, but there are many worlds like that. यहाँनिर देखिएको संसार भनेको छ, तर यहाँ धेरै संसारहरू भनिकन परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। All the worlds were framed by the word of God. So much power the word has. सबै संसारहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ यो बनिएको छ अनि यो वचनले थामेर राखेको छ। And all the heavenly bodies, they are kept by, are supported by the word of God. अनि सबै स्वर्गको सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनद्वारा उनीहरू सुरक्षित राखिएका छन्। Hebrews chapter 1 verse 3, Hebrews 1:3, upholding all things by the word of his power. हिब्रू 1 को 3 पदमा जो उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ,
र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महिमाको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। Such a power God's word has. परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यति सामर्थ्य छ। What is the storm in your life you are going through today? अनि तपाईको जीवनमा आज कस्तो प्रकारको बाटो भएर तपाईँ गुज्रिरहनु भएको छ? What fear is gripping your heart? अनि कस्तो खालको डरले चाहिँ तपाईको वचनलाई तपाईको जीवनलाई पक्रिरहेको छ? Fear of the plague? आज के यो चाहिँ भाइरसको डर छ? Fear of losing the job? तपाईको नौकरी हराउने डर छ? No security? कुनै सुरक्षा छैन? Whatever may be the fear, every fear is unnecessary for a child of God. आज यो डर चाहिँ कुनै पनि परमेश्वरको छोराछोरीको लागि चाहिँ यो वाहियातको कुरा छ। As we often reminded ourselves in the book of Revelation, chapter 21, verse 8, the first sin mentioned of people who go to hell are the fearful. अनि प्रकाशित वाक्य 21 को 8 पदमा लेखेको छ, पहिलो नम्बरमा चाहिँ डराउनेहरू चाहिँ उनीहरू पहिला नरकमा जान्छन् भनिकिन। Now, fear is killing our joy, killing our peace, and killing all our blessings. डरले चाहिँ हाम्रो आनन्दलाई, हाम्रो शान्तिलाई, हाम्रो सबै कुरालाई चाहिँ मारिदिन्छ। One day a man was traveling in a train. एउटा मान्छे माल गाडीमा, लामो गाडीमा, रेलगाडीमा हिँड्दै थियो। Opposite him, an ugly looking man was seated. अनि उसको विपरीत चाहिँ एउटा एकदमै डरलाग्दो मान्छे बसेको थियो। And this man asked that ugly looking man, what is your name? अनि त्यो एकदमै नराम्रो कुरूप मान्छेलाई चाहिँ त्यो मान्छेले सोध्यो, तिम्रो नाम के हो? And he said, my name is Plague. अनि त्यो मान्छेले भन्यो, मेरो नाम हैजा हो। And then he said, where are you going? त्यो मान्छेले सोध्यो, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Going to Calcutta. त्यो मान्छेले भन्यो, म कलकत्ता जाँदैछु। Where are you going? तपाईँ किन जाँदै हुनुहुन्छ? I have to take out the lives of 30 people. 30 people I have to kill. किनभने मैले 30 जना मान्छेहरूको ज्यान लिनु परेको छ। Then the same train was returning after 3 days. अनि त्यही गाडीमा, रेलगाडीमा 3 दिनमा त्यो मान्छे फर्क्यो। It happened, Plague and the other man, they were seated in the same carriage, opposite to each other in the same bay. अनि त्यही दिनमा उनीहरू दुई जना चाहिँ विपरीत ठाउँमा ओरपर चाहिँ दुई जना मान्छे बसिरहेको थियो। And the man said, Plague, you are a liar. तिमी हैजा, तिमी त झुटा रहेछौ। Why am I a liar? किन मलाई झुटा भन्नुहुन्छ? And the man said, you said 30 people you are going to kill in Calcutta, but 3,000 people died. तपाईले चाहिँ 3000 मान्छे मार्छु भन्नुभएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ त 30,000 मान्छेहरू मरेछन्। And the Plague said, sir, I am not a liar. I told only the truth. त्यो मान्छेले हैजाले भन्यो, महाशय म झुट होइन, मैले साँचो कुरा भनेको छु, मैले 3000 मान्छे मात्रै मार्छु भनिकिन। I killed only 30 people. 2,970 people died out of fear. मैले 2000 मान्छे मात्र मारे, तर चाहिँ 29,901 जना मान्छे चाहिँ आज डरले मरेका हुन्। More people die out of fear than the disease. आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ रोगले भन्दा डरले मरेका रहेछन्। And beloved, fourthly, अनि चौथो नम्बर कुरा, the fourth provision of peace. हामीलाई शान्ति प्राप्त गर्नको लागि चौथो नम्बरको प्रावधान, It is supplication. यो चाहिँ हो अन्तर्विनती प्रार्थना। Philippians chapter 4. फिलिपीको किताब 4 अध्याय, फिलिपी 4, Philippians 4 chapter verses 6 and 7. फिलिपी 4 को 6 and verses 6 and 7. फिलिपी 4 को 6 अनि 7। कुनै कुराहरूका निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू
धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गरियोन् र सारा समाजलाई माथ गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरू र विचारहरूलाई क्रिस्ट येशूमा रक्षा गर्नेछ। In verse 7 we find peace of God which passeth all understanding. अनि 7 पदमा लेखेको छ परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयलाई राज्य गर्नेछ। Inexplainable peace. We cannot explain it. अनि यसलाई चाहिँ हामी बुझाउनै सक्दैन, यो बुझाउन नसकिने बाहिरको प्रेम छ। That deep God-given peace is ours when with thanksgiving we make our requests known unto God. सबै कुराको निम्ति फिक्री नगर, हरेक कुराका प्रार्थना र बिन्तीद्वारा परमेश्वरमा धन्यवाद साथ परमेश्वरमा जाहेर गरियोन्। Many of us are satisfied only with salvation and we think that everything is over. हामी मध्ये धेरै मान्छेहरू चाहिँ उद्धार मुक्ति पाइहाल्यौं, उद्धार मुक्ति पाउँदैमा त्यही कुरामा नै सन्तुष्टि रहन्छन्। Lord Jesus Christ, I went to him for salvation. Now I am saved, but other problems I have to manage. अनि उद्धार मुक्ति पाउनु थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा गएर उद्धार मुक्ति पाइहाले, अरु कुरा सबै म म्यानेज गरिहाल्छु आफैले। No, beloved. Not only the problem of going to hell should be solved, even our life on earth, all the problems the Lord promises to solve for us. हो प्रियहरू, हामी चाहिँ नरकमा जाने समस्याबाट हामी बाँच्यौं र यही पृथ्वीमा पनि जबसम्म तपाईहरुमा जिउँछौं, हाम्रा सबै समस्याहरू पनि परमेश्वरले समाधान गर्नुहुन्छ। One day in a bus, an old lady was traveling. एक दिन चाहिँ एउटा बस गाडीमा बुढी स्त्री ट्राभल गरिरहेकी थिइन्। She was carrying a big load on her head. अनि उनले चाहिँ आफ्नो टाउकोमा ठुलो एउटा गुन्टा बोकिरहेको थियो। She was standing in the bus after getting her ticket, carrying the load on her head only. अनि टिकट लिइसकेपछि चाहिँ त्यो टाउकोमा चाहिँ ठुलो भारी चाहिँ बोकिरहेको थियो त्यो दिदीले। So the conductor came and said, "Dear lady, and now you got into the bus, put the load down in the bus and sit down." अनि त्यो टिकट प्रबन्धकले आएर त्यो स्त्रीलाई भने, महोदय तपाई चाहिँ आफ्नो टिकट लिइसक्नु भएको छ, भारी बिसाएर तपाई बस्नुहोस्। And the old lady said, "No, I have paid money only for myself. The load I have to carry." So sitting, she was carrying the load also. त्यो वृद्ध स्त्रीले भन्नुभयो, होइन टिकट त मैले भारीको लागि किनेको छैन, टिकट मैले मेरो लागि मात्र किनेको, भारी चाहिँ म आफैले बोक्नु पर्छ। He carries all the load for you, Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईको सबै भारी चाहिँ उहाँले बोकिसक्नु भएको छ। 1 Peter 5:7, cast all your care, your anxiety, your load upon him. He careth for you. 1 Peter 5:7. पहिलो पत्रुस 5:7 प्रभुले भन्छ, तिमीहरूका सारा चिन्ता फिक्री ममा राख र सबै प्रकारका चिन्ता फिक्रीहरू अनि म तिम्रो चिन्ता फिक्रीलाई पूरा गर्छु। When I look back my past life, he carried all my load for my studies, for my job, for my marriage, for children's studies, children's job, and also in the ministry, various aspects. No load, every load he carries. हामी जब हाम्रो पूर्वज हाम्रो पुरानो कुरालाई फर्केर विगतलाई हामी हेर्छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो सबै कुराहरूलाई, हाम्रो अध्ययनलाई, हाम्रो सबै जवानीलाई, हाम्रो बिहाबारीको कुराहरू, सबै भविष्यका कुराहरू चाहिँ प्रभुले बोकिसक्नु भएको छ। We have a prayer hearing, prayer answering God. हाम्रा परमेश्वर प्रार्थना सुन्नुहुने, प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुने हुनुहुन्छ। We are as rich as our prayer life. अनि हामी चाहिँ जब हाम्रो प्रार्थनाको जीवनद्वारा हामी चाहिँ एकदमै प्रभुमा चाहिँ बलियो अनि एकदमै हामी Our loving God is rich unto all who call upon him. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले पुकारछन् उनीहरू चाहिँ उहाँ पुग्नुहुन्छ। So cast your burden upon him, and his supplication with thanksgiving will solve the burdens in our life. हाम्रो जीवनको सबै भारलाई
अभिभारलाई प्रभुमाथि हामी चाहिँ प्रार्थना सहित राख्छौँ, उहाँले सबै हाम्रो भार बोक्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ। We can continue to enjoy peace. अनि हामीले लगातार त्यो शान्तिलाई हामीले उपभोग गरिरहन पाउँछौँ। Beloved, one thing we want to mention प्रियहरू, एउटा कुरा चाहिँ हामी बताउन चाहन्छौँ, is not only peace of God because of peace with God, परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप भएर परमेश्वरको शान्तिलाई मात्र हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ, it is important to maintain peace with one another. तर हामीले एकअर्कासँग चाहिँ हाम्रो मेलमिलापलाई पनि कायम राख्नुपर्छ। The Lord has done so much to give us this peace which passeth understanding. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ हाम्रो समझभन्दा पनि बाहिरको प्रेम शान्ति Now दिनुभएको, maintain peace among yourself. अनि हामीले आफैमा पनि त्यो शान्तिलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ। Word of God says, follow peace with all men. अनि सबै मानिसहरू चाहिँ मेलमिलापको पछि लाग भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। As far as you are concerned, you have peace with everybody, God's word says. अनि परमेश्वरले As far परमेश्वरको as you are वचनद्वारा concerned, have peace. आज परमेश्वरले मेलमिलापको सन्दर्भमा परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ, You have peace with everybody. अनि तपाईले सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। And don't label that person is a difficult person. तपाईले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एकदमै मिल्नै नसक्ने छ, अमिल्दो छ, अप्ठ्यारो छ भनेर नभन्नुहोस्। Peace should start in our family, beloved. प्रियहरू, हामीले चाहिँ यो शान्तिलाई चाहिँ हाम्रो परिवारमा मेलमिलाप भन्ने कुरा त परिवारभित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ। Between husband and wife. हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बीचमा Is there love, harmony, forgiveness among the husband and wife? श्रीमान श्रीमतीको बीचमा माया प्रेम छ, एकअर्कालाई क्षमादान दिने, क्षमा याचना गर्ने उनीहरुमा सामर्थ्य छ। And unless you maintain peace with your life partner, God cannot bless you. अनि यदि तपाईले तपाईको विवाहित आफ्नो जोडीसँग तपाई मेलमिलाप छैन भने परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिन सक्नुहुन्न। Your wife or your husband is God's greatest gift to you next to salvation. अनि उद्धार मुक्ति परमेश्वरले दिएको अर्को चाहिँ चीज हो तपाईको श्रीमान तपाईको श्रीमती तपाईको जीवनमा। Your wife or your husband is God's greatest gift next to salvation. तपाईको श्रीमान तपाईको श्रीमती परमेश्वरले हजुरलाई दिनुभएको उद्धार मुक्तिको ठूलो एउटा दान चाहिँ त्यो हो। So never have fight and then everything, any misunderstanding, settle it immediately. यस्तो भूल विचार भएर लडाई झगडा नगर्नुस्। त्यस्तो भएको छ भने तुरुन्तै दुई जनाको बीचमा मेलमिलाप गरिहाल्नुस्। Same way children and parents. अनि छोरा छोरीहरु र आमा बाबु Also believer with believer in the church. अनि विश्वासीहरु जो मण्डलीमा पनि And whom you have to forgive, whom you have to ask forgiveness. अनि जसलाई क्षमा दिनु छ तपाईले क्षमा दिनुस्, तपाईले क्षमा माग्नु पर्ने छ भने क्षमा मागिहाल्नुस्। We are going to take part in the Lord. तपाईले चाहिँ प्रभुको मेचमा तपाईले भाग लिनु पर्छ। भाइजी सुनिए छैन। I can't hear you, भाइजी। एकछिन। Hello, brother. Hello. Yes, brother. Yes, Can you hear भाइजी। me? Yes, I can hear you. Yes, भाइजी। Yeah. And now the fifth provision for enjoying peace is. अनि पाँचौं नम्बरमा हामीले शान्तिलाई चाहिँ उपभोग गर्नु हो भने परमेश्वरको प्रावधान हो। Book of Ephesians chapter 6 verse 15. एफिसीको किताब
2 को 6th 15 chapter, 15th verse. एफिसीको किताब 6 को 15 पद। There we find the armor of a believer to fight with Satan. अनि शैतानसँग चाहिँ लडाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पोशाक लाउनु पर्दछ। In that one armor is our feet shod with the preparation of the gospel of peace. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले परमेश्वरबाटको शान्ति हामीले उपभोग गर्नु हो भने हाम्रा पाउहरूमा चाहिँ सुसमाचार मेलमिलापको जुत्ता लाउनु पर्छ। We must be ready to give the gospel always. हामी सधैँभरि सुसमाचार बाँड्नको लागि तम तयार हुनुपर्छ। I do not know how many of you are hearing me without having attempted to share with anybody so far, even once in your life. अनि तपाईहरु कतिजनाले यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले धेरैले, अनि तपाईहरु मध्ये कतिजना चाहिँ एकदमै परमेश्वरको सुसमाचार जुनैसम्म पनि घडीमा सुनाउनको लागि तम तयार हुनुहुन्छ। In this world, all are equally important, equally necessary, equally precious. अनि हामी सबै समान प्रकारले समान छौं, समान प्रकारले चाहिँ हामी बराबरी छौं, समान हेतुले चाहिँ हामी सबै बहुमूल्यका छौं। But in the next world, it is not like that. तर बाहिरको संसार यस्तो छैन। In the next world, all will be having different glory, and we have different wonderful, glorious things upon us. तर हामी जब बाहिरको अर्को महिमामा हामी प्रवेश गर्छौं अनि हाम्रो महिमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै प्रकारको छ, भिन्न भिन्नै प्रकारको छ। We want to read Daniel chapter 12 verse 3. दानियलको किताब 12 को 3 पद हामी पढ्ने छौं। And there we read, they that turn many to righteousness shall shine as stars in the firmament. Daniel 12:3. Please read, brother. दानियलको किताब 12 अध्यायको 3 पद, अनि पृथ्वीको धुलोमा सुत्नेहरू मध्ये धेरै जना कति चाहिँ अनन्त जीवनका निम्ति, तर कति जना चाहिँ शर्म र अनन्त घृणाका निम्ति बिउजने छन्। I know it is difficult to share the gospel in countries outside India like UK. हो, सुसमाचार बाँड्नको लागि चाहिँ युकेमा जस्तो छैन, भारतवर्षमा चाहिँ कठिन छ। But whatever freedom is there, we praise God for it. Let us utilize to say a few words about the Lord Jesus Christ as the occasion serves every day in our life. अनि जो स्वतन्त्रता यहाँ दिएको छ, यो स्वतन्त्रतालाई हामीले प्रयोग गरेर हामीले एक दुई शब्द भए पनि परमेश्वरको वचन हामी सुनाऊ र परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून्। Next to worship meeting, the most important meeting is the gospel meeting. अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण सेवाकाई हो, त्यो सेवाकाई चाहिँ सुसमाचारको सेवाकाई। The church should be a soul winning church. मण्डली चाहिँ आत्मा जित्ने मण्डली हुनुपर्छ। What do we read in the Acts of the Apostle chapter 2 verse 47? प्रेरितको कर्म 2 को 47 पदमा हामी यो कुरा पढ्न पाउँछौं। The Lord added daily to the church such as should be dead. अनि परमेश्वरले दिनहुँ मण्डलीमा चाहिँ आत्माहरू थप्नुहुन्थ्यो। Daily he added souls. प्रत्येक दिन परमेश्वरले आत्माहरू थप्नुहुन्थ्यो। May the Lord help this thing to be our experience. आज यो हाम्रो अनुभव होस्, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। Beloved, we are going to take part in the Lord's table. प्रियहरू, हामीले प्रभुको मेचमा भाग लिँदैछौँ। Let us search our hearts and see whether we have salvation or not. प्रियहरू, हामीले चाहिँ उद्धार मुक्ति पायौं कि पाएनौं, हामीले आफैलाई चाहिँ हामीलाई तसल्ली गरौँ। Now is the day of salvation. Now is the accepted time. अहिले नै उद्धार मुक्तिको दिन हो, अहिले नै उद्धार मुक्तिको समय हो। Call upon the Lord Jesus Christ प्रभु येशू ख्रीष्टको नामलाई पुकार्नुहोस् to forgive you, come into your heart. अनि तपाईको हृदयमा आज कसैप्रति यस्तो कुरा छ भने समाधान दिनुहोस्। Without salvation experience, we cannot take part in the Lord's table. उद्धार मुक्तिको अनुभव नभएसम्म
प्रभुको मेचमा चाहिँ हामी भाग लिन सक्दैनौँ। Secondly, without having peace with others, I cannot take part in the Lord's table. दोस्रो नम्बर कुरा, कसैसँग मैले मेलमिलाप मसँग छ, कसैसँग मेलमिलाप छैन भने मैले प्रभुको मेचमा भाग लिन पनि सक्दिनँ। Let us set right things and take part in the Lord's table. सबै कुराहरू ठिकठाक बनाइकिन हामीले प्रभुको मेचमा भाग लिनु पर्दछ। May the Lord help us. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। Yes, brother, over to you.